राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का बोलानी का तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का बोलानी का तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का बोलानी का तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर राम
रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम
श्री राम की चली रे सवारी श्री राम की चली रे सवारी श्री राम की चली रे सवारी श्री राम की की माला माला अरे झूम रहे हैं भगवान धारी श्री राम के भक्त पुजारी झूम रहे हैं भगवान धारी श्री राम के भक्त पुजारी श्री राम जयकार लगाए जय 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 श्री राम उजारी अरे चली रे सवारी श्री राम की चली रे सवारी श्री राम की चली रे सवारी श्री राम की चली रे सवारी श्री राम की
શું એમ આવ્યો પહેલા યાર ફરતું ફરતું આવ્યું આવતી પણ બેહવું બિહારીએ
સૌભાગ્ય છે કે સપ્તેશ્વર ધામની અંદર આજ સુંદર સંતના દર્શન થઈ રહ્યા છે. ઈશ્વર મહાદેવ અમારે મણિરામદાસ બાપુ હતા કે જે 2024માં એ પોતે ભગવાનના ધામમાં ગયા. ત્યારે એમને આ એક નાની એવી રહેવા માટે કુટિયા એક રૂમ બનાવેલો. પણ એના ગયા પછી બાપુએ પ્રયાસ કર્યો અને હનુમાનજી મહારાજ ના બિરાજમાન કર્યા. તો આજે હનુમાનજી મહારાજનો 3જા વર્ષનો પાટોત્સવ નિમિત્તે આજે આ બધા સંતો અહીં એકત્રિત થયા છે. અને એની સેવા માટે જે બાળપણથી રિદ્રોલની અંદર અમારે બાપુની પાસે જે સેવા કરી એ બીજું કોઈ નહીં, દશરથદાસજી મહારાજ કે જે રિદ્રોલમાં જ્યારે બાપુનું સ્થાન હતું રિદ્રોલની અંદર, અને એ સમયમાં અમારે દશરથદાસજી ત્યારે સેવાની ભાવનાથી બાપુને કહે બાપુ મને શિષ્ય બનાવી દો. પણ ત્યારે બાપુએ કીધું કે હમણાં ધીરજ રાખો. પણ એ રિદ્રોલની ધરતી ઉપર હજી પણ બાપુનું એટલું જ માન છે. અને આજે પણ મેં જોયું કે તમારી આ આજુબાજુની જે ગામની જનતા જે છે એ બાપુને આજે પણ ભગવાન તરીકે પૂજે છે. ધન્ય છે આપ સૌને કે આવા સદગુરુ જ્યારે મળ્યા હોય અને આવા મહાપુરુષો જ્યારે મળ્યા હોય ત્યારે આપણે આવો અવસર લઈએ. અને એમાં આ ચૈત્ર માસની આ સપ્તમી કે અષ્ટમી ગણો અને આવતીકાલે રામનવમી છે. પણ હજી એક મહારાજનું સ્વપ્ન જે છે અધૂરું છે. અને હું આજ મહારાજજીને પ્રાર્થના કરું કે આપનું અધૂરું સ્વપ્ન ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકાર રામ દરબાર એટલે કે રામજી મંદિર તૈયાર થઈ જાય અને આપના સુંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય એવી હું ભગવાન રામજીને આવતીકાલે રામનવમી છે પ્રાર્થના કરું કે આવી રીતે રામજી બિરાજમાન થઈ જાય અહીં અને ફરીને પાછો આવો સુંદર સંતો મહંતોનો મેળાવડો થાય. તો આજે સુંદર અવસર છે. વિશેષ સમય નથી લેવાનો, કારણ કે અમારે દશરથદાસજીને હજી મહંતાઈ આપી છે અહીંની, કારણ કે હવે જવાબદારી તો સોંપવી પડે ને. એટલે મહાપુરુષોના સન્માન થઈ જાય. અમારે 6 મંડળ જે 6 મંડળ છે બિરાજમાન છે અને અધ્યક્ષ ગણો કે જે કાંઈ આયોજક ગણો કે જે કાંઈ ગણો પૂજ્ય બાપુ જ છે. એટલે બાપુ કે સ્વાગત પ્રવચનમાં પણ બાપુ તમે કહી દો બધાને. એટલે સ્વાગતમાં પણ પરિચય સાથે સ્વાગત થઈ જવાનું છે બધાનું. અને વિશેષ શ્રી મહંતોના અમારે ભક્તો દ્વારા જે કાંઈ નામ જાહેર થાય એ પ્રમાણે આવીને આપ સંતોના આશીર્વાદ લેશો. સુંદર આપણો કાર્યક્રમ શરૂઆત થાય છે. સૌ પ્રથમ ચાહે અધ્યક્ષ ગણો કે ચાહે આ કાર્યક્રમનું જે આયોજન કર્યું છે અને જેમણે આજ સુધી આ ભૂમિની અંદર રહી અને જે ભક્તિની સાથે નામના પ્રાપ્ત કરી છે એવા શ્રી મહાન શ્રી પૂજ્યપાદ તપોનિષ્ઠ મહામંડલેશ્વર પરમેશ્વરદાસજી મહારાજનું પુષ્પાર્થી સન્માન हमारे एमना शिष्य दशरथदास जी महाराज आवे अने परमे अध्यक्ष स्थाने पूज्य एक माला आपो कि जे हमारे श्रीमान श्री राममनोहरदास जी महाराज अध्यक्ष ने हमने पुष्पमाला करे अने एमनो टेको पण जाहिर करे त्यार पछी सन्मान नो कार्यक्रम दौर आपणे आगळ वधारीए। बापू ने एक माला आपो। आजना धर्मसभा अध्यक्ष रीते हमारे राममनोहरदास जी महाराज जी ने प्रार्थना करूं कि आप महाराज श्री ने पुष्पमाला अर्पण करी आजनी धर्मसभा अध्यक्ष तरीके निमणूक करे।
આચાર્ય હલો પરમ આદરણીય શ્રી પરમેશ્વરદાસજી આ ક્ષેત્રના ખૂબ જ સન્માનનીય મહાપુરુષ છે અને શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓને શ્રેષ્ઠ સમયે જો સન્માન અપાય એ ખૂબ જ જરૂરી છે, કેમ કે ટેકા વગર તો સરકાર નથી ચાલતા. તો આ સંપ્રદાયના સંતો અને ભક્તો વતી આજની સભાના અધ્યક્ષ તરીકે હું પરમ આદરણીય પૂજ્યપાદ પરમેશ્વરદાસજી બાપુને ટેકા અને મારું સમર્થન આપું છું. અસ્તુ. જય શ્રી રામ. શ્રી રામ. બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ સૌ સંતોને આજની આ ભૂમિ પર આપનું સ્વાગત છે. સ્વાગત સાથે વંદન છે, વંદન સાથે અભિનંદન છે. આ ક્રમની અંદર અમારા ગોપાલ વિરક્ત મંડળના પૂજ્યપાદ શ્રીમાન શ્રી પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર પૂજ્યપાદ રામ મનોહરદાસજી મહારાજનું સન્માન हमारे दशरथ दास जी ना मोटा गुरु भाई એટલે કે અજીત ભાઈ એ અજીત ભાઈ પૂજ્ય બાપુનો પુષ્પમાળા અર્પણ કરી અને એમનું બાપુનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે. એ જ ક્રમની અંદર આમ તો हमारे अध्यक्ष स्थाने तो થયું, પણ મંડળ વતી અમારે પરમેશ્વરદાસજી મહારાજ છે તો એમના ગુરુજીના પણ આશીર્વાદ અજીતભાઈ લે. એટલે અજીતભાઈને કહું કે ગુરુજી મહારાજને પણ પુષ્પમાલા અર્પણ કરી એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે. એ ક્રમની અંદર हमारे અભરામપુરા મંડળ અને એ પણ મંડળ अयोध्या चरणदासजी महाराज जी નું પુષ્પાર્થી સન્માન. અખાડા મહામંડલેશ્વર શૈલેષ મહારાજ રામ કબીર સરદારપુરા બાજુમાં જ છે, એમના મહંત છે. પુષ્પાર્થી અજીતભાઈ સન્માન કરશે. एक क्रम ની અંદર हमारे मानसाना श्रीमान श्री हमारे शीतलदास जी महाराज उपस्थित है. एमने पण पुष्पहार अर्पण करी एमनु सम्मान हमारे अजीत भाई. एक क्रम ની અંદર हमारे सुनो श्रीमान श्री माधवदास जी महाराज उपस्थित है, तो एमनु पण पुष्पहारथी सम्मान हमारे अजीत भाई. एज क्रम ની અંદર आम तो अमारे पालनपुरना श्रीमंत है, पण मंडल में नहीं, पण अमारे पालनपुरना श्रीमंत ज छे. एटले अमारे पालनपुर थी पधारेला श्रीमंत जी नु पण पुष्पहारथी सन्मान करे. महाराज जी लवाणा थी पण हमारे महाराज श्री उपस्थित थया छे, ए पण श्रीमान छे, तो एमनु पण पुष्पहारथी सन्मान करे. त्यार पछी हमारे हाँ हमारे अंबाजी आजाद मंडल राम किशोरदास जी बापू हमारे अंबाजी श्रीमान विराजमान है, एमनु पण पुष्पार्थी सन्मान थयुं. अने त्यार पछी हमारे जे मंडलना अधिकारीओ छे तो न्याथी आगळथी लेता आवे. हमारे बालिसणा थी हमारे हरिशरणदास जी महाराज छे विराजमान, क्रमसर लेता हो. त्यार पछी दाता थी पधारेला ए पण हमारे अधिकारी जी. पोगलो थी पण हमारे महाराज जी पधार्या छे, एमनु सन्मान आवे. क्रमसर अजीत भाई आप सौ ने दरेक संतों ने आपना हाथे पुष्पहारथी सन्मान थी जाए. हमारे लाडोल थी पधारेला सीतारामदास जी महाराज, आया हमारे नवा हम तो गोपाल मंडलना अधिकारी हमारे मोनी बापू, हमारे
ગોપાલદાસજી પણ અધિકારી તરીકે વિરાજમાન છે. સમૂહમાં એક સાથે બધાને પુષ્પમાળા દ્વારા હવે અજીતભાઈ જે ભક્તોને અહીંથી નામ બોલે એ પ્રમાણે અહીં ભક્તો ઉપર આવી જાય, બીજા સંતો મહંતોનું એ પુષ્પાર્થી સન્માન કરી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે. એ ક્રમની અંદર આપણે હવે ધર્મ સભાને પ્રારંભ કરીએ, કારણ કે 6 મંડળનો વ્યવહાર કરવાનો છે, મહંતાઈ કરવાની છે. જે हमारे श्रीमान श्री शीतलदासजी महाराज एमना अधिकारी હતા हमारे કડાના હરિરામદાસજી મહારાજ, પણ થોડાક સમય પહેલા ભગવાનના ધામમાં ગયા, સુંદર મજાનો ભંડારો પણ કર્યો અને એમને કીધું કે હવે થોડા દિવસનો હું મહેમાન છું, તો અમારે એ કડાવાળા હરિદાસજી બાપુ ભગવાનના સાકેત ધામમાં ગયા છે. એમને ભગવાન સંતો અહીંથી મંચ પર બધાને એને આત્માને શાંતિ મળે એવી રીતે અમારે બધા સંતો એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને ત્યાર પછી જે કાંઈ કાર્યક્રમ એના શિષ્ય જે હતા મહેશદાસજીનો પણ કાર્યક્રમ જે કાંઈ છે હું પછી ઘોષિત કરું. તેના પહેલા અમારે શ્રી મહંતો દ્વારા અને પંડિત શાસ્ત્રી દ્વારા हमारे गादी अभिषेक चादर विधि पूजन अर्चन करावे અને ત્યારે हमारे दशरथी दासजी महाराज ए पूजा करे. गुरु महाराज ની આજ્ઞા લઈ પંચોની સાક્ષીમાં આજ તમે સપ્તેશ્વરમાં હનુમાનજી ધામના આજથી તમે નવા મહંત તરીકે ઘોષિત થશો અને હવે જવાબદારી તમારી બાપુ પછી જે અધૂરું કામ છે એનું પૂરું કરવાનું છે. તો हमारे पंडितजीને માઇક આપો, મંત્રોચ્ચાર દ્વારા એમને પૂજા કરાવો. पंडितजी માઇક લઈ લો. हरि ओम ओम बृहस्पते अधियदर्जो अरिहाद्युपद विभाति कर्तु मज्जने गो जदिदाय छावसरे तप्रजात तस्मासु द्रविणन्ते हि चित्रम् परम गुरुभ्यो नमो नमः. गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि. અજીતભાઈ થોડો છૂટો ફૂલ લાવ. આપણા મહાન શ્રી જયરામદાસજી બાપુ હાથીવાળા, જેમને હાથીનું સુંદર 2 માળા લઈને જાય અને અમારે જયરામદાસજી મહારાજ હતી મારાવતી અને તમારી બંનેની માળા જયરામદાસજી મહારાજ. અમારે જયરામદાસજી બાપુ ઊભા થાય. સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો અષ્ટનેમિ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધા. જેમને આપણને હાથીના દર્શન કરાવ્યા અને હાથીથી સુંદર આજ આપણને બધાને લાભ આપ્યો એવા અમારા મહાન જયરામદાસજી બાપુ એમનો હાથી. बृहस्पते अधियदर्जो अरिहाद्युपद विभाति कर्तु मज्जने गो जदिदाय छावसरे तप्रजा ततदस्मासु द्रविणन्ते हि चित्रम्. सद्गुरु देव की जय. कलोल मंडल, मोढेरा मंडल, अबरामपुरा मंडल, हमारे विहार चौकड़ी परमेश्वरदासजी मंडल, माधवदासजी सुमक मंडल, माणसा शीतलदासजी महाराज ए અને અમારે જયરામદાસજી બાપુ આવે હાથીવાળા. આજના નવા મહંતને પુષ્પમાળા सीतारामचंद्र भगवान की जय. ओम बृहस्पते अधियदर्जो अरिहाद्युपद विभाति कर्तु मज्जने घो जदिदाय छावसरे तप्रजा ततदस्मासु द्रविणन्ते. अपरेताधौद्विदा देवानो यथा सदमिद्वृद्धे असन्नप्रायो रक्षेतारो दिवे दिवे सोमतिर्जूयदान् देवानाग्मुरातिरः
ભૈરવીનો નિવર્તતામ વયં દેવાન આયુઃ પ્રતિરન્તુ જીવસે તાન પૂર્વયાનિ વિદાહુમહે વયં ભગં મિત્રમદિતિં દક્ષમશ્રીદમ અર્જમણં વરુણગ્નો સોમમસ્મિનાદર્શવતે નાહ સુભગામયસ્કરત તન્નો વાતો મયો ભુવાતુભ્યે ખજन्तन् માતા પૃથિવી તદપિતા દ્યૌઃ તદગ્રાવાણः સોમસુતો મયો ભુવસ્તદશ્વિના શ્રેણુતન્તિષ્ण्याज्युवम् તમીશાનં જગદસ્તથુગસ્પતિં ધિયં जिन्वमवसे होमहे वयम् ऊखानोज्जथाब्देदधा वसुवृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदश्वामरुतः वृष्टिमातरः सुवञ्जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरजक्षलो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रङ्कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्याजित्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवा र्व्यधेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्दुशरदो अन्ति देवाजित्रानचक्राजरसन्तनूनाम् उत्तरासो जत्रपितरो અહીંના ગામના આગેવાનો 5 આગેવાનો આવી અને મહારાજનું સન્માન કરે 5 આગેવાનો ગામના આવી અને મહારાજનું સન્માન કરે જના અદિતિર્જાતમદિતિર્જનિત્વમ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे नदो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विश्वानि दे वदविदग्धुरितानि परासुव यद्बदरन्तन्न आसुव सुचक्षा अहमक्षेभ्यां भूयासगो सुवर्जामुखेन सुशुकर्णाभ्यां भूयासम् धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या नमः पार्वती वदये हर हर महादेव हर। હવે નવા મહંત તરીકે દશરથદાસજી મહારાજને પ્રાર્થના ગુરુજી મહારાજને દંડવત પ્રણામ કરી બધા સંતોને દંડવત પ્રણામ કરીને ઊભા થઈ જાય। ત્યાર પછી બધા ભક્તોને લાભ બાપુના આશીર્વાદ લેવા માટે જેમને સન્માન કરવું હોય એ સમય આપશું આપને। જ્યારે અમારા સંતોનો વ્યવહાર સન્માન પૂરું થાય ત્યાર પછી એટલે દશરથદાસજી મહારાજને પ્રાર્થના ભાઈ હવે બીજા કોઈ આગળ આવશો નહીં એટલા સન્માન કરી લો। ગરમીનો સમય છે એટલે દરેકને
મહારાજજીને દંડવત પ્રણામ કરી બધાને હાથ જોડી લ્યો અને પછી હનુમાનજી મહારાજના આશીર્વાદ લ્યો. हेलो बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सप्तेश्वर महादेव की, सद्गुरुदेव की. ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव. बस भाई आ बाजू शांति रखજો. हाँ आ बाजू पाछड़ जरा आ बाजू जो. हेलो हेलो हाँ शांति. હવે मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मज वानर यूथ मुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये. आज सप्तेश्वरना आंगणे हनुमानजी महाराजना पाटोत्सवमां 6 मंडळनो भंडारो અને એમાં અધ્યક્ષ સ્થાન ઉપર પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સમણીય 1008 શ્રી મહામંડલેશ્વર પરમેશ્વર દાસ બાપુને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી દેશો ભલામણ. ત્યાર પછી અમારા એવા કલોલથી વધારેલા રામ મનોહરદાસ બાપુના પણ ચરણમાં કોટી કોટી વંદન અને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી દેશું. મિથિલા મંડળના મહામંડલા અધ્યક્ષ પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સમણીય અયોધ્યા શરણજી મહારાજના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરીએ. ત્યાંથી ઠેઠ લવાણા લાખણી લવાણાથી વધારેલા પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સમણીય કૌશલ કિશોરદાસ બાપુના ચરણમાં પણ કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરીએ. સીતારામદાસજી બાપુ લાડોલથી વધાર્યા છે. પાલનપુરથી અમારા શ્રીમાન શ્રી રામચંદ્રદાસ રાઘવદાસજી બાપુ વધાર્યા છે. એમને પણ જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી આપણે વધાવી દેશું. આપણા હરિશરણ મહારાજ ખેરાલુથી વધારેલા, પોગલોથી વધારેલા અને આપણા અવધ સરયુ મંડળના શ્રીમાન શ્રી શીતલદાસજી મહારાજને પણ જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી આપણે સૌ વધાવી દેશું. અમારા નવનિયુક્ત અધિકારી શ્રી અમર મુનિ અને જેમને સુંદર માર્ગદર્શન અને ઉદ્ઘોષણા કરી એવા પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સમણીય 1008 મહામંડલેશ્વર મધુસૂદન દાસજી બાપુને પણ જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે સૌ વધાવી લઈશું. અમારા ઠેઠ રૂપાલ ઝાંઝરીથી પધારેલા અમારા યોગીરાજ મહારાજ અને સર્વ સંતોના ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરીએ. કારણ કે મૃદ મંગલમય સંત સમાજુ જો જગ જંગમ તીરથ રાજુ. હવે આકાશમ પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છન્તિ સાગરમ સર્વદેવસ નમસ્કારમ કેશવમ પતિ ગચ્છન્તિ. જેના માટે આપણે સૌ અહીંયા સપ્તેશ્વર ધામને ધામ બનાવવા આવ્યા છીએ એવા દશરથ દાસ બાપુને તો જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી તમે વધાવશો, એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. ભલામણ અહીંયા ઠેઠ રાજસ્થાનથી અને વિવિધ જગ્યાએથી સંતો અમારા રામકુમાર દાસજી મહારાજ ઠેઠ રાજસ્થાન રે આવા વિવિધ જગ્યાઓથી સંતો પધાર્યા છે. એટલે આપણા ત્યાં કહેવાય છે કે સંત મિલન કો જાઈએ તજી માન મોહ અભિમાન જો જો પાવ આગે ધરે એ તો યજ્ઞ કોટી સમાન. આજ સપ્તેશ્વર આસ્ટોડિયા કે આજુબાજુના ગામ એ ગામ નહીં પણ સાહેબ આસ્ટોડિયા જેવું રૂડું ધામ બની ગયું છે. આવા સંતોના ચરણ રજ આપણા સપ્તેશ્વર ધામમાં પડ્યા. ગુજરાતનું સુપ્રસિદ્ધ સપ્તેશ્વર જ્યાં 7 ઋષિએ એમ કહેવાય કે તપસ્યા કરી હોય અને એમાં 6 મંડળનો ભંડારો અને આવતીકાલથી શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ એ અમારા શ્રી વ્યાસજીના મુખે આપણે સૌએ શ્રવણ કરવાની છે. એટલે આવો ભક્તિમય માહોલ સુંદર જો કોઈના આશીર્વાદથી બન્યો હોય ને તો એ સીધો શ્રેય જાય આપણા પરમ પૂજ્ય મણિરામદાસ બાપુના. એના આશીર્વાદથી આજે આ નંદન વનમાં ગોકુળ ધામ એ આ ધરા બની છે. અને એટલા માટે આ 6 મંડળનો ભંડારો વિચાર કરો કે એક સંત આપણા ઘરે આવે ને
તોય એમ કહેવાય કે આપણે આગા પાછા થઈ જઈએ અને આજે આટલા બધા સંત આપણા આંગણે મહેમાન બન્યા એટલે મહેમાનોને માન દલ ભરી દીધા નહીં, અરે કીધા નહીં સન્માન, એ તો મેળી નહીં મહાન હાચું હોરઠિયો ભણે. એટલે આજ આપણા સૌના હૃદયમાં એક એવો ભાવ હોય, એક એવો પ્રેમ હોય, સંતોના ચરણમાં આપણે મસ્તક નમાવી દઈએ. અને હું તો કહું કે દશરથદાસ ભાગશાળી કેટલા કે આજે હાથી ઉપર સવારી કરી અને હાથી અમારા લાયા અમદાવાદ થી. એમ કે ભાઈ કે જયરામ બાપુ હાથી લાવ્યા હોય, આ હાથી ઉપર બેહવું કઈ નાના હુનાના ખેલ નથી હો. એ તો જેને ભજન પાક્યું હોય, જેના ઉપર એના ગુરુની કૃપા થઈ ગઈ હોય ને, એ હાથી ઉપર સવારી કરે. એટલે ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે. છો મંડળના સંતો અને અમુક સંતો પણ આવવાના હતા, પણ એમના સંદેશ છે કે 2-3 કાર્યક્રમ હોવાથી એ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી શક્યા નથી. એટલા માટે એમના પણ આશીર્વાદ આપ સૌના ઉપર છે. વધારે નહીં કહેતા હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું, કારણ કે બિન મંજિલ કે મુસાફિર को मंजिल पाने का जुनून मिल गया, बिन मंजिल के मुसाफिर को मंजिल पाने का जुनून मिल गया. अरे सप्तेश्वर में इतने संतों को देखा ने तो मेरे दिल को सुकून मिल गया. भला मारा है. એટલે મારી વાણીને હું વિરામ આપું. સૌ સંત ચરણમાં દંડવત પ્રણામ સાથે સૌને જય જય શ્રી રામ, જય જય ગરવી ગુજરાત. નમઃ પાર્વતી પતે, હર હર મહાદેવ. ગોપાલદાસ બાપુને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, દંડોત પ્રણામ. થોડીક જાહેરાત સ્વયંસેવક માટે છે તો હું ભાઈને આપું. સ્વયંસેવકો થોડા સાંભળી લે. બાપુને પ્રાર્થના કે બાપુને માયક हमारे राम मनोदाजी बापू ने माइक पहुंचाड़े हमारे गोपालदास जी बापू. હું બિલકુલ ટાઈમ ન બગાડું અને ટાઈમ બગાડીને હું નિમિત્ત ના બનું એવું ધ્યાન રાખીશ. ભગવાન સપ્તેશ્વર દાદાની અસીમ કૃપાથી આજે અહીં જ્યારે સંત મેળાવડો થયો છે ત્યારે મને એમ નથી લાગતું કે આજે 7 ઋષિઓ છે. આજે અહીંયા 107 ઋષિઓ ભેગા થયા છે. દરેક સંતોને તરુણમાં હું મારું વંદન કરું અને વિશેષ એક જ કહીશ કે આપણે આજથી જે ગાદીપતિ બન્યા છે દશરથદાસજી બાપુને આપણે સાચવી લઈશું. કેમ કે દશરથ બાપુ એક છે, ગામ તમે 1000 છો, 1000 થઈને એક વ્યક્તિને સાચવી લેજો. કેમ કે દશરથ બાપુ કદાચ આપને ના સાચવી શકે. અસ્તુ આપ સૌ સુખી થાઓ. અને સર્વે સંતોને હું સાદર નમન આંટું. જય શ્રી રામ. મહારાજીએ બહુ સંક્ષિપ્તમાં સુંદર આશીર્વાદ પ્રદાન કર્યા. આપણી બાજુમાં જ રહે છે અને સુંદર જે સરદારપુર નામ છે, નામ જ સરદારપુર છે, પણ અમારે કબીર સંપ્રદાયની અંદર રામ કબીર કહેવાય. અને એમના મહામંડલેશ્વર ઉપસ્થિત છે અમારે, તો એમને ગુરુ ગાદી છે એમની. તો એવા શૈલેષ મહારાજજીને પ્રાર્થના કરું કે આપની વાણી દ્વારા થોડાક શબ્દોમાં આશીર્વાદ પ્રદાન થઈ જાય. શૈલેષ બાપુ. सप्तेश्वर महादेव की जय. परमात्मानी पूर्ण कृपाथी આપણને સર્વને બિનુ હરી કૃપા મિલહી નહીં સંતા. આજે આટલા બધા સંતોના દર્શનનો લાભ મળ્યો છે અને જ્યારે અધ્યક્ષ સ્થાને ખૂબ જ અમારી 3 પેઢીનું સાનિધ્ય મળ્યું છે એવા પરમેશ્વર દાસજી મહારાજ અને મહામંડલેશ્વર સંતો સર્વને દંડવત પ્રણામ સાથે આજે સાક્ષી બનવાનો જે લાહો મળ્યો છે ત્યારે તેનું નામ જ દશરથદાસજી મહારાજ. દશરથ અને દશાનંદ
દશાનંદ એટલે રાવણ કે જેની બધી ઇન્દ્રિયો ક્યાં ગતિ કરતી હતી? રાક્ષસી સ્વરૂપ. જ્યારે દશરથ જેની બધી ઇન્દ્રિયો ઉર્ધ્વ ગતિ કરી રહી છે, બાપુએ કીધું એમ કે એમને પણ આપણે સાચવીને સુંદર સહયોગ સાથે સનાતન ધર્મ ની જ્યારે આપણે ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છીએ ત્યારે આ ધર્મ સચવા એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત, ધર્મનું જ્યારે રક્ષણ કરીશું તો જ આપણું ધર્મ રક્ષણ કરશે. ખૂબ સમય ન લેતો આજે રામ પ્રાગટ્યોત્સવ આપણે જ્યારે ઉજવી રહેવાના છીએ ત્યારે આ સપ્તેશ્વર ભૂમિને અયોધ્યામય બનાવીને આપણે સર્વે કૃતજ્ઞ થયા છીએ અને ખૂબ જ આનંદ સાથે આ પ્રસંગને આપ સર્વે દીપાવ્યો છે એવી ભાવના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું. સર્વને જય શ્યારામ, જય શ્યારામ, જય શ્યારામ. શૈલેષ બાપુને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સુંદર આજનો આ કાર્યક્રમ છે. એક વાત ને આપને કહું કે આજે हमारे जगत गुरु जगन्नाथ पीठाधीश्वर पूज्यपाद दिलीप देवाचार्य जी महाराज उपस्थित थवाना हता, पण हमारे अमदावादना वयोवृद्ध અને તપોમુષ્ટ એવા ભગવાનદાસજી બાપુ આજ સવારે સમાઈ ગયા એટલે એમના શમશાન યાત્રામાં અમારે બધા જ અમદાવાદના મહંતો ત્યાં અત્યારે હાજરી આપવી પડે એટલે ત્યાં પહોંચ્યા છે. નકર રાજેન્દ્રદાસજી, મોહનદાસજી બાપુ બધા જ અહીંયા આવવાના હતા, પણ એમને મને કીધું કે તમે જઈ આવો અને અમે અગ્નિ સંસ્કારમાં બધા જઈએ છીએ. એટલે બધા સંતો મહાપુરુષો જે અહીંયા પત્રિકામાં નામ હતા એ બધા જ આવવાના હતા, પણ આવી ઘટના બની ગઈ એટલે બધા જ ત્યાં વસ્ત્રાલ અમદાવાદમાં અગ્નિ સંસ્કારમાં રોકાયેલા છે. અને આપ સૌને એક ખૂબ આનંદની વાત કહું કે જ્યારે ભાગવત સપ્તાહનો જ્યારે પ્રારંભ થશે ત્યારે આપણી વચ્ચે અનંત વિભૂષિત શ્રી શ્રી 1008 શારદા પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજ અહીંયા સપ્તેશ્વરમાં પધારવાના છે. ત્યારે આપણને બધાને સદાનંદ સરસ્વતી જગતગુરુજીનો શંકરાચાર્યનો આપણને સુંદર લાભ મળશે. તો આપ 7 દિવસ સુધી ભાગવતજીની સુંદર કથાનું રસપાન કરશો. અને હવે અધ્યક્ષ સ્થાને हमारे विराजमान पूज्यपाद श्रीमान श्री महामंडलेश्वर परमेश्वर दास जी महाराज ने प्रार्थना करूं कि आप महाराज श्री अपना भक्तों ने અને આપના સુંદર કાર્યક્રમને આપ આશીર્વાદ સાથે આભાર પણ દર્શન કરી દો. સપ્તેશ્વરના પ્રમુખ શ્રી गिरीशभाई अश्विनभाई पाठक महाराज जी નું સન્માન કરે. દીપકભાઈ મહારાજ શ્રી નું પુષ્પહાર લઈ અને સન્માન કરશે. આરસોડિયાના અજીતભાઈ સરપંચ સાહેબ, હેમનભાઈ આવો. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે જેમણે સંતોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા. श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय. मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सप्तेश्वर महादेव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राम मनोहर दास जी महाराज श्री महंत श्री अयोध्या दास जी महाराज श्री महंत श्री सरदारपुर कबीर गादीना शैलेंद्र महाराज श्री माधव दास जी महाराज राम किशोर दास जी महाराज कौशल किशोर दास जी महाराज, रामेश्वर दास जी महाराज, अधिकारी श्री मधुसूदन दास जी महाराज गोपाल दास जी महाराज, हरिशरण जी महाराज, अमरदास जी महाराज और भी संतों महापुरुषों ने जेटला एक मंच पर विराजमान छे। परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम जी ना विश्व ने अंदर में जे नवरात्रा ना महोत्सव चाले छे अने ए नवरात्रा ने महोत्सव ने अंदर ए जगह सप्तेश्वर जे 7 देवों सप्त बत्ता ईश्वर कहे એટલે 7 देव ईश्वर जे जगह विराजमान हता अने ये 7 देवों ने प्रकट करवा माटे तप करीने अपना शरीर अर्पण करीने अने जे विश्व कल्याण माटे आ सप्त ऋषियों तप कर्या ए जगह ऊपर आजे बैठा छे। एक सेठ सगारसा एक संत ने जमारवा माटे जरे कही कि बाबा हम बाहर में बैठा गांव के अंदर के बापू चलो गाम में जमवा माटे के चलो हम तो अघोरी बाबा हैं चलो जे जइयो ते जमारू लाइए बोले कि हम नर भक्षी बापू नर भक्त तमारे माटे गोठवन करिए कहे ना हूँ तमारे दीकरा न मांस बनाए अने ए भी कापी न कहे तलवार आलू काटी नाखो कि नहीं तलवार से कापी न नहीं करवत लईने अने पत्नी बे बाजू बरगी अने बे बाजू से कापो अने जमना भाग में न जोइए अने जे जमना भाग त्यारे भी ये संत ने जो जमारवा माटे ने गोठवन करी अने थाल लगाया तो 4 थाल लगाया अने 4 थाल कहे के 3 जन छे एक संत ने 2 पति पत्नी 4 कहे तो 4 लगा अने 4 अने जमवा समय में अने दीकरा तैयार थई गया। संत ने जमारबू ये संत हृदय सम्राट हिंदुत्व हृदय सम्राट जे हो ए राजा हरिश्चंद्र ने केटलाक तकलीफ पड़ा ये बधा जाने छे। सीवी राजा ने दधीची राजा ने ये बधा जाने छे। साबरकांठा लोग कहे कि काठा छे काठा नहीं काठा होय न तो सारू नहीं तो पोचा होय न तो लोग खाई जाए। सारे 50 गांव साबरकांठाना अने बीजापुर तालुकाना धन्य छे अने एने माता पिता ने धन्य छे कि आज 6 मंडल ना 600 संतों ने आमंत्रित करीने आ जग्या ऊपर प्रोग्राम करी रह्या छे अने 7 दिवस सुधी श्रीमद भागवत सप्ताह ने आयोजन थशे। शास्त्री श्री आचार्य योगेश भाई शास्त्री प्रवचन अपना भागवत कथा करसे शास्त्री अने 7 दिवस राजा परीक्षित 7 दिवस ने अंदर में स्वर्ग लोक ने सीधा पधारी। एक एक दिवस ने अपना 7 काल छे आज ने 1 दिवस ने विदेश जवानो छे
અને એ રાજા પરીક્ષિતને કથા એ યોગેશભાઈ કહેશે આ જગ્યા સપ્તેશ્વરજી ભગવાન વિશ્વને કલ્યાણ માટે બેઠા છે. જો આપના હું કછું કરીએ નહીં, તમે સબ કેટલાક પ્રયત્ન કર્યા 40 વર્ષ, એ તમારે સૌને ખબર છે. રીંગણની શાક અને ખીચડી ખાઈને આસોડિયા વાલે, ફુદેરા વાલે, એકલારા, સેંગા, દાબર એ બધા જે હતા એ સબ ખૂબ ચિત્રોરી પૂડા, ખૂબ પ્રયત્ન કરી આના જગ્યાને સારું બનાવીને અને જે પત્ર પુષ્પ એને અંદર સે બચત થયા એને વિકાસ એને લગાયા છે. એ ગુલાબને ફૂલ કેરી જે રોપ્યા છે પૂર્વજો, એ અત્યારે લોક બધા જમે છે. આ જગ્યાએ આપના કહ્યું છે, આયા હે સો જાયગા રાજા રંગ ફકીર, कोई पालकी चढ़ चले कोई बंधे जंजीर. कहाँ राजा युधिष्ठिर है, कहाँ विक्रम भूपाल, कीरत जग में रह गए सबको खायो काल. छत्रपति सम्राट एक पर एक हता, બધા જતા રહે, પણ સુકૃત કર્મ જે છે એ જે કર્મ કર્યા છે એને નામ રહી ગયા છે. આજે सप्तेश्वर महादेव ने अंदर में नवरात्रा ने समय में आ प्रयोग प्रसंग थाय छे. दशरथ दास भगवान राम जी ना अनन्य भक्त छे, सेवा भावी छे, निस्वार्थी छे, रुपया लेता नहीं, हरता नहीं, बीजा ने जे रहे छे ते लगावे अने कर्म करे छे. जे भगवान विश्व ने अंदर में 4000 वर्षों ना कलंक हता अयोध्या ने अंदर, सनातन धर्म ने कलंक ने मिटाया मोदी साहेब. अने विश्व ने अंदर में एवा मंदिर बनाया राम जी ने कि जो विश्व वाले लोग जोवा माटे आवे छे. हिंदू आज हूँ क्षत्रिय छे, हूँ ठाकुर छे, हूँ पटेल छे, एने ये नहीं, हम सनातन हिंदू हैं. हम हिंदू हैं. हिंदुत्व एक सनातनी अने ए सनातन ना प्रताप छे अजय कि विश्व में एक जगह बम बरसे छे अने एक जगह सप्तेश्वर में रंग बरसे छे, फूल बरसे छे. आज ईरान वाले ने पूछो, लेबनान वाले ने पूछो, इजराइल वाले ने पूछो, जीवन क्यारे मरी जाइए कोई खबर नहीं. 4 पेढ़ी ना भेगा करेलू वाले बम पड़े छे अने आज सप्तेश्वर महादेव ने अंदर में फूल बरसे छे. आ सनातन ने प्रताप छे. अने जे सनातन विश्व ने अंदर में मोदी जी कहे छे कि देश ने बधारवा माटे 1 रुपयो कोई आले तो 140 करोड़ रुपया थाय. फक्त विश्व ने अंदर भारत ने सर्वशक्तिमान बनावा माटे, ऐसे सप्तेश्वर में शक्तिमान बनावा माटे सारे व्यक्ति अगर एक गोठवन होय ने अने शक्ति लगावे तो जय जयकार अने जेम पूर्वजो करी गया छे एने करता सारू. एक बात मैंने कह्यु केटला जने कि बापू आ जग्याए राम मंदिर नथी. जे क्षत्रिय छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज रहना महाराणा प्रताप ना गांव आसोड़िया गांव छे. पटेल भगवान श्री राम जी ना वंशज छे. लव न लेवा अने कुश न करवा पटेल. बधाय भाईओ भाईओ क्षत्रिय पटेल भाई भाई छे. अने ए गांव ने अंदर हिंदू राष्ट्र बनावा माटे जारे अपना जई रह्या छीए अने संतोना प्रयत्न छे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने. हिंदू राष्ट्र तो बनी गया छे केम कि हिंदू हृदय सम्राट गादी पर बैठा छे. हिंदू राष्ट्र बनी गया छे, खाली लखवानुं बाकी छे.
એ ભી લખાઈ જશે. અને અપના સપ્તેશ્વર ને અંદર में નવરાત્રા ના સમય में 2 દિવસ પછી રામનવમી આવે છે. अपना बधाई भगवान से प्रार्थना करिए. अगत सिंह ने कहो ये 40 बरस पहला भी आगे बानी कर रहे थे, एक राम मंदिर आ जगह बनाओ, एक ईंटो आलजो, एक ईंटो माटे जे रुपया तमारे खुशी से आलवा होय ते आलवानो. एक राम मंदिर केम के हनुमान કેટલાક સંતો મને કીધો કે બાપુ હનુમાનજી ને પગ નીચે રામજી ને બેઠાયા છે, તમે જોયા છે? હું કીધો કે હું જોયા, પણ એ કાગજ ને મૂર્તિ છે અને એને એ બેઠાયા વગર ન ચાલે એટલે બેઠાયા છે. ભવિષ્યમાં તમારે સબને ભાવના હોય આ જગ્યા એક રામજી ને મૂર્તિ ત્યાં और सरस मंदिर बनावीने अने आ बधाय जेटलाक छे अयोध्या में राम जी मंदिर भगवान श्री राम जी ने बैठाया मोदी जी अने भारत भर से एक एक ईंट तमारे घेर से पन गया हो, कंकु चोखा अने एक ईंट तेरे आ जगह अपना बधाय भेगा थईने अने दशरथ कहे कि बापू मारे इच्छा छे. हूँ कीधो कुसु बोले हम तो रुपया राखतो ज नहीं, 1 रुपया अने हूँ प्रयत्न करी. हूँ कहे तो करी ले. बोले राम काज किन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम. हूँ तो खाना छोड़ी दो, हम के खाना नहीं छोड़ना. जय हनुमान बनो. साबरमती ने किनारे बजरंग बापू हता, बीजा बजरंग बापू बनो तो अपना आशीर्वाद छे. બધા સંતોને આશીર્વાદ છે. અને સાબરમતીના તટ પર ભગવાન શ્રી રામજીના વિશ્વ વિશાલ નહીં જેટલાક બને अपना एक छोटा મંદિર રામજીનો અને ભવિષ્યમાં બનાવીને તમે સૌ 1-1 રૂપિયા ગોઠવણ કરજો. અને જે ખૂટ પર પછી તો अपना બેઠા છીએ, ये नहीं कि हूँ એને सौंपी दीधो ना ये कर दीधो. अने सब मिल करके अने सहयोग से बनाना. बधा संतों पधारी आज अहो भाग्य छे. एटलाक संतों ने दर्शन, संत दर्शन तो 4 पदार्थ मले. मंजहि सज्जन वृंद बहु पेखहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछतनु संत समाज प्रियाल. तो परम पिता परमात्मा हनुमान जी महाराज तमारे सबने खूब शक्ति आपे, खूब भक्ति आपे अने दिवसे दिवसे खूब विश्व ने अंदर में कल्याण करो. एवी भावना हनुमान जी से प्रार्थना करिए. श्री रामचंद्र भगवान की जय. हमारे मंडल में नियम छे 6 मंडल छे. 6 संतों बधा जे एटला आया छे मंडलना 600 संतों ना आमंत्रण हता. જેટલા કાયા છે એટલા એક એકના નામ બોલી બોલીને વ્યવહાર આપવામાં આવે છે. પછી શ્રી મહંતને અને બીજાને વ્યવહાર જે નિયમ પ્રમાણે છે એમાં કોઈને કશું ચાલે નહીં. મંચ ઉપર જે પંચ બેઠે છે પંચ નિર્ણય કરે છે અને વ્યક્તિગત તરીકે જે આમંત્રિત છે એને વ્યવહાર જે નક્કી કર્યા છે કમિટી વાલે अपना અને અજીતભાઈ માર્ગદર્શન આપે એ પ્રમાણ બધાએ આપવાનું. એમાં કોઈ સોરા મન કાંઈ કચબચ નહીં કરવાનું. એકદમ દિલ ખોલીને આનંદને સાથે પ્રસંગ પૂરા કરો. જય સિયારામ. મહારાજ શ્રીના ચરણોમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ પ્રણામ. મહારાજીને સુંદર આશીર્વાદ આપ્યા. મહારાજી આપને પ્રશ્ન કર્યો ને કે હનુમાનજીની નીચે ભગવાન રામજી બિરાજમાન છે. આ તો પરંપરા છે આપણી, કારણ કે ભગવાન રામજી ખુદ બોલ્યા હતા કે હનુમાનજીનું આસન તો હંમેશા ઉપર હોય, કારણ કે એનો સ્વભાવ છે. એટલે અમારે ભગવાન રામજીની ઉપર તો હનુમાનજી કાયમ બિરાજમાન રહે વૃક્ષ પર. એવી રીતે અશોક વાટિકામાં પણ અમારે મા જગદંબા સીતાજી નીચે હતા અને અમારે હનુમાનજી મહારાજ વૃક્ષ ઉપર બેઠા હતા. એટલે આ તો અમારી આદિ અનાદિથી પરંપરા છે, કારણ કે ભગવાન રામજી ખુશ છે એમાં. તો હવે આજના વ્યવહાર જે સંતોનો જે વ્યવહાર છે એ યજમાન છે. અમારે ગાંધીનગરથી
પટેલ હેમાંગભાઈ કાંતિભાઈ તરફથી આ 6 મંડળના વ્યવહારના દાતા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે એમને કે આજના જે મંડળોનો જે વ્યવહાર જે છે એ આવા સુંદર, અને હું એમ કહું છું કે ભગવાન રામજી પણ એવા આશીર્વાદ મળશે કે જેથી એ બિરાજમાન જરૂર ભગવાન થઈ જશે. અને બીજું વિશેષ બાપુનો આદેશ છે કે મંડળમાં જે હાજર હશે એનો વ્યવહાર આવશે. કોઈ વચ્ચે જે કોઈની ભલામણ આવી હશે, પત્રિકા હશે, તો એને વ્યવહાર મળશે. અને બાપુની કૃપાથી અને વાસુદેવજી બાપુની કૃપાથી અત્યારે 2 મંડળનો જવાબદારી મને સંચાલન કરવા માટે સોંપે છે. તો આઝાદ મંડળ અને માણસા મંડળની વ્યવસ્થા આજ હું કરું. અને ઘણા સમય પછી આજે મને ઉત્તર ગુજરાતમાં અવસર મળ્યો, કારણ કે આઝાદ મંડળ અને પાટણ મંડળ મારી પાસે વ્યવહાર હતો. પણ ઘણા સમય પછી અમારે રામકેશ્વરદાસ બાપુ અને ત્યાર પછી હું આમાંથી નિવૃત્ત થયો હતો, પણ ફરીને આજે પરમેશ્વરદાસજી અને અમારે અજીતભાઈ કીધું કે બાપુ જવાબદારી હવે આજથી તમારે લેવી પડશે. વાસુદેવદાસજી બાપુની પરવાનગી પણ માગી કે આપ હજી હાજર છો તો આપને પણ સાથે હવે અહીં આઝાદ મંડળ પરમેશ્વરદાસજી મહારાજની સાનિધ્યમાં વ્યવહારનો કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરીએ. હનુમાનશ્રીને કહું કે હનુમાનજી મહારાજને ભેટ દક્ષિણા આપે. એક કવર નીકળ એમને આપો એટલે હનુમાનજીની સાનિધ્યમાં મૂકી આવે. શ્રીમાન શ્રી પરમેશ્વરદાસજી મહારાજ વિહાર 4 રસ્તા એમનામાં જે લખ્યું છે પ્રમાણ હાલવાનું છે. હા તો ડબલ આપો. મહંત શ્રી રામકેશ્વરદાસજી મહારાજ મહેસાણા હાજર છે. એક નારાયણદાસજી મહારાજ ઇન્દિરાનગર મહેસાણા છે. કોઈ નથી. બલરામદાસજી મહારાજ મહેસાણા. બલરામદાસજી. સુગ્રીવદાસજી મહારાજ મગુણા મંડળ છે જ એમનું. અવધ કિશોરદાસજી બાપુના અધિકારી તરીકે ગોપાલદાસજી છે, તો એમને તમે આવી જાઓ, તમે લઈ લો. ગોપાલદાસજી આનંદપુરા પોતે. અયોધ્યાદાસજી મહારાજ અબરામપુરા. રામ બાલકદાસજી મહારાજ કડા. કઈ મહેશ કડા રહે છે? નહીં તો બાપુ તો રહેવા દો. નહીં. કાંતાદાસજી કલોડા. કોલોડા. હરિરામદાસજી. હા હા ખ્યાલ પડે. હનુમાનદાસજી વિરમગામ. હનુમાનદાસજી વિરમગામ નથી. નારાયણદાસજી માલોસાણ. માલોસાણ. અચ્છા. ભોલાદાસજી પિલુદ્રા. કોઈ નથી. જમા કરો.